जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला पहला। भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी। बड़े प्यारे बचन ने। भांडे का अर्थ इत्थे साडा हिरदा है। इत्थे भांडा शरीर को भी नहीं कहा गया। बहुत शब्द आए शरीर को भांडा क्या परिभाषा इस भांडे का इतना को लागे ठणका। मर्ज कहते हैं भांडा हच्छा सोए। हच्छे का अर्थ चंगा पवित्र। सोए ओ ही जो तिस का अर्थ परमात्मा है। मर्ज कहते भांडा वो हच्छा है चंगा है पवित्र है जो तिस भाव की जिहड़ा रब नूं भा सकता है। भांडे का अर्थ हिरदा है भी इंसान वो चंगा है जिहड़ा रब ते गुरु नूं प्रवान हो सकता है। ये ना आपां किसी अणजाण बच्चे नूं भी कहीए ना कि शब्द आपां ने बहुत बारी पढ़िया भी भांडा धोवो बैस धूप देवो तो दूधे को जावो। भी भांडा ना चंगी तरह साफ करके दूध लैन जाना चाहिए। उथे भी हिरदे रूपी भांडे की गल है। भांडा धोवो महाराज कहते पहला अंदर नूं धोवो। शब्द नाल अंदर साफ होना है। भांडा धोवो बैस धूप देवो। फिर वो सुगंधी भी आनी चाहिए है। धूप दो तो दूधे करो फिर दुध लैन जाओ। किसी अणजान बेसमझ बंदे नूं अणजान बच्चे निके जे बच्चे नूं मां भांडा पकड़ा दे भी बाहर दुध ही आया है जा बेटा दुध पवा के लिया। तो जिहड़ा भांडा बच्चा बेसमझ है उन्होंने पकड़ा दिता मां ने जा ये दुध पा के लिया। बच्चा भांडा देख के कह दिता मम्मी ये तो भांडा मैला है। ਇਹਦਾ मतलब बच्चे को पता है कि मैड़े भांडे च दुध नहीं पैंदा। किसी बेसमझ से बंदे को कह दो आ भांडा लिया लै जा भी दुध पिया के वो भी कहेगा कहता जी भांडा साफ नहीं तो थोड़ी दुध पाएगा। महाराज कहते नाम की मंग तो रखता है पहला अंदर नाम टिकना कितने वो बर्तन तो साफ कर। असी ना घरे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कराते हैं। सानू पता है कि गुरु साहिब जी साढ़े घरे आ रहे हैं तो साफ सफाई होती है रंग रोगन किया जाता है नवा भी चलो किसी जगह को असी पवित्र नहीं कर सकते सुची नहीं कर सकते साफ तो जरूर कर सकते हैं। बनाया सब कुछ रब का ही है। वो पुरातन समय कच्चे घर होंगे हैं तो उदों जो महाराज का स्वरूप लिया होंगे इन्हों के बीबियां मिट्टी का पोचा फेरदी होंदियां थले। कई तो गोहे का गोहा तो गंदगी होंगी है मिट्टी कितने फिर पवित्र भी इच्छा यही होंगी भी साफ हो जाए जगह भी पवित्र जगह पवित्र नहीं हो सकती सुची नहीं हो सकती साफ हो सकती है। कि गुरु साहिब ने होना कि मन च है तो ना भी भाई गुरु साहिब ने आके बैठना भी जगह जी स्वच्छ होनी चाहिए है। अज किसी का मकान पक्का भी है पत्थर भी लगा है उन्होंने इस गल की खुशी होती भी मेरे घरे गुरु साहिब जी आ रहे हैं। वो रंग रोगन भी करवाता है। वो बड़े प्यार दिन 2-4 दिन पहला तैयारी रब देता है। वो फिर कपड़े भी जोड़े सुचे कढ़े जाते हैं भाई महाराज को कपड़े लाने हैं तो बड़े पता है ना भी गुरु साहब आ रहे हैं तो छां हच्छी चाहिए है जगह ठीक। वो फिर कमरे को भी सजाता है हूँ तो बड़े प्यार नाल वो डेकोरेशन की जाती है। चंगी गल है जिन्ना भी प्यार सत्कार गुरु साहब का कर सकिए सानू करना चाहिए। महाराज कहते गुरु साहब जी को घरे लिया है तो तू बड़ी साफ सफाई करता करनी भी चाहिए है क्योंकि जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। प्यार वाला ने तो भी कह दिता महाराज तुम कितने बैठन आओ ना तो सीस वड्डे कर बैसन दी जाए। कहते मैनू होर कोई चीज़ ना भी लभे ना तुहानू बिठाउण लई तो मैं अपना सिर वढ़ के ना तो मूढ़ा बना दिया तुहाडे वास्ते वो आण के बैठ जाओ। कितने ये प्यार वालियां गल्लां है भी
ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮੂੜਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਆ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਟਿਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਠਹਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਧ 'ਚ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰਤਨ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਵੱਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਟਿਕੇਗਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋਤ ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਤਿਕਾਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਪਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਜਤ ਹੈ ਭਾਂਡਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾ ਜਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬੈਠੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂ ਲਈਓ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗੋ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਬਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅਛਨ ਹੋਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਆਤਮ ਲੀਨ ਧੋਤਾ ਅਛਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਲ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬੋਕਰ ਮਾਰੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਧੂੜ ਘੱਟਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਨ ਢੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫਿਊਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਹੈ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ, ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਟੱਕ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਆਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਏ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਰਤਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਖਾਣਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਛਕੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਗੇੜਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੁਝ ਮੇਨ ਬਰਤਨ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਖਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਬਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੜਾ ਵੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਗਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੈਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛਕਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਰਤਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਾਲ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛਕੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਠੀਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਬਾਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲਿਆਈਏ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਪਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ, ਅੱਤ ਦਾ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿਰਦਾ। ਧੋਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਜਲ ਕਹਿ ਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟ ਪਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ 100 ਧੋਵਾ ਤਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਤਿਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਧੋ। ਕਹਿ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਮਾਂਜ ਲਓ। 100 ਵਾਰੀ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਰਿਓ, ਕਾਲਕ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਧੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫੁਲਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ
ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲ ਕੱਢਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਲ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੜਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ, ਸੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਲ ਜੰਮ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ, ਕਈ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲਾ ਬਰਤਨ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2-4 ਕੈਮੀਕਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾਗ ਲੱਥਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਓ। ਧੋਣ 'ਚ ਤੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਧੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਦਾਗ ਲੱਥਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਗ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਉਣ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ, ਸਵੱਛ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਣੀ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਅਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਆਤਮ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ, ਆਤ ਦਾ ਮੈਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਤਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹਾਓ ਹੀ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਲਾ ਗੰਗਾ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਆ, ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ, ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੋਤਾ ਸਨ, ਧੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਲੱਥਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਤੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਦਾਗ ਗੂੜ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾਗ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦਾਗ ਕੱਪੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਚੜਾ ਲਓ, ਇਹ ਦਾਗ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੰਗ, ਉਹ ਦਾਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਮਲੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਸੁਕੋ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਓ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜੇ, ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਲ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਦਾਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਾਗ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆ ਸੋਝੀ ਇਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰਸੋਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਗੁਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਿਰਮਲ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਆਹ ਯੋਗ ਬਣਨੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਯੋਗ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਯੋਗ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸੋਝੀ, ਇਹ ਸਬਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।
होर ना किसी कोल जावांगे तो वो करनगे आह कर दिओ जी आह कर दिओ। तुसीं किसी कोल वैसे शरीर कोल चले जाओ, वो तुहानूं ये नहीं कर कहणगे भी तुसीं आह भी गुरुद्वारे जाया करो, तुहानूं कहणगे तुसीं आह कर दिओ, तुहानूं आह बना के दे देने, आह बना के होर पासे नूं जाणगे। आह सोझी गुरुद्वारे मिलनी है भी असीं रब दे घर किवें प्रवान हो सकदे। कई बार गुरु कसवट्टी ते भी लाउंदा है, वो सानूं साफ करन वास्ते कई बार कपड़े नूं बीबियां ना थापियां नाल कुੱਟਦੀਆਂ ने कपड़े मैल कड्ढण लई, कई बार थापियां नाल भी कपड़े नूं कुੱਟਣਾ पैंदा है। सानूं साफ करन लई कई बार थोड़े जिहे दुख भी दिंदा है, फिर ये साफ नूं सुवछ कर ले। सोना है वो शुद्ध उन्ना चिर नहीं होएगा जिन्ना चिर उन्होंने अग ते नहीं चाढ़िया जाता। अग ते चढ़ेगा तो शुद्ध होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। वो सुनियारे वीर ना कठाली च सोना पाउंदे। महाराज ने उदाहरण भी दी ना, जत पहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार भौ खला, वो सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ अंदर ਨੂੰ साफ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ। सोना है ਉਹਦੇ 'ਚ खोट है, ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵੀਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਬਾਲਦਾ ਅੱਗ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੋਟ ਤੇ ਉਹ ਭੁੜਕਦਾ ਹੈ, ਠਹਿਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਅੱਗ ਤੇ, ਉਹ ਖੋਟ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਪਿੰਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बस इस तरह गुरु सानू शुद्ध करता है, गुरु दुआरे होए सोझी पाए ही। वो साडे अंदरों खोट साड़दा है, तो खोट साड़ लई कई बारी अग ते चाढ़ना पैंदा है इहनूं पवित्र करन लई। ते कईयां ने दुख नूं दारू बना लिया, जिन्हां ने बना लिया वो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, गुरु ते रब दे घर प्रवान हो गए। अगले बचन महाराज कहते, एत दुआरे धोए, गुरुद्वारे आण के अंदर नूं धोवांगे, हच्छा होए सी तां तू अच्छा होएगा। ऐस दुआरे ते आण के अपने आप को धोण दा यतन करेगा ना, तां तू ठीक होना है। होरना थावां तो जाके तो कई बार मैल बंदा नहाउण जांदा है ते मैल चिंबड़ जाती, उत्थे जाके होर कुछ ही बन के आ जाता है। उत्थे कई बार मैल नहावण चले, तीर थी मन खोटे तन चोर, एक भौ लथी नातियां, दोए भा चढ़ी अस होद। मर्ज कहते कई बारी वकार लाउण की बजाय होर बंदा वकारी हो जाता है, गलत थां ते गया। ये तो एत दुआरे धोए, किड़त किस दुआरे गुरुद्वारे अच्छा हो सी तां तू अच्छा होएगा। अंदरों बाहरों तो सारे अच्छे ही हैं, तीन तीन बारी गर्मियां शरीर का इशनान हो जाता है। मर्ज कहते अंदर नूं धो, हच्छा अंदरों बन, मैले हच्छे का विचार आप वरताई से। हुण गुरु कोल आवेगा तो तू चंगा जां माड़ा है, ये विचार गुरु साहब ने बख्श करना। हरेक बंदा कहता मेरे वर्गा कोई दूसरा है ही नहीं, मैं चंगा सारे बुरे है। परिवार नाल एक बंदे की मकार रहिंदी है, एक मनुख प्यो नाल भी नहीं बोलता, माँ नाल अपने भरावां नाल भी, पत्नी नाल नहीं बनती, बच्चों से भी गल पैंदा, वो कहता मैं चंगा है सारा परिवार ठीक नहीं है। उन्होंने इस गल का नहीं पता मैं गलत है सारा परिवार ठीक है। वो बंदा इस गल ते आउंदा ही नहीं भी मैं गलत है। वो गुरु कृपा करे अंदरों सानू औगण विखाए, तो फिर मनो कहता मेरे वर्गा तो गलत इंसान है ही कोई नहीं। जिदन सोच मान लो कोई बंदा लड़ पैंदा घरे, अज सोची नहीं कहता मैं, जिदन समझ आती फिर माफ़ी मंगता है। समझ नहीं ही अपने आप को चंगा कहता है, जिदन समझ आई फिर माफिया मंगता, कहता जी मेरी गलती है, तुहाडा कोई कसूर नहीं हो देना। ये सोची गुरु बख्शिश करता है। तो जे किते ये ज्ञान ले ले बंदा तो किसी नाल लड़े ही ना। मैले अच्छे का विचार आप वरताई सी, आप विचार देंदे तू चंगा है कि माड़ा है। असी तो हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, मैं ही चंगा है, सारे माड़े। महाराज कहते मैं ही चंगा नहीं है, सारे ही चंगे है। ये विचार गुरु साहब ने बख्शिश करनी है। महाराज ने तो कहते ना तू चंगा नहीं है। मैले अच्छे का विचार आप तुसी किसी होर नालों सद लो, रिश्तेदारां नाल लड़े हो तुम परिवार नाल, वो तुहानूं कहणगे तू तो ठीक है यार, तेरे तो परिवार तो बड़ा नो। गुरु कोल आओ, उन्हें कहना तू नहीं चंगा, परिवार तो तेरा बहुत वधिया। लोग तो लड़ा के खुश है। महाराज कहते नहीं, टेक के बैठ भी तेरे अंदर ठीक विचार नहीं है, तू ठीक नहीं है। मैले अच्छे का विचार आप वरताए सी, आप विचार दिते भी तू चंगा है कि मनुख नूं कोई चंगा नहीं जे बना सकता। मनुख के अंदर विचार आ जाए भी मैं चंगा बनना, फिर बन सकता है। तुसीं किसी को सही रस्ते से नहीं तोड़ सकते। गुरु कृपा करे वो चल पैंदे सही मार्ग के उपर।
ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਲੇ ਅੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ, ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਮਤ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹਰ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਕਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤਾਲ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਮਤ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕਮਾਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਏਗਾ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਚੰਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਿ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਲੇ ਅੱਛੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। 12 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਈਆਂ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤਰ ਜਪਣਾ ਗੁੜ ਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹਨ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਗੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਰੀਦ ਵੀ ਚਲੋ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਨੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਕੋਈ 4 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਵੀ ਠੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਅੱਜ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਵੇਖ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਢੋਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਢੋਲ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਢੋਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੱਜਣਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਫਰੀਦ। ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਦ, ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਵਾਜਾ।
ਮਾਂ ਤਾਂ ਢੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਢੋਲ 4 ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨਾ, ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਘਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਇਓ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਵਾਜੇ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕੁੱਲ ਤਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਲ ਤਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ